నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్. కోట మండలంలో ఘనంగా 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ కార్యాలయాల్లో రెపరెపలాడిన త్రివర్ణ పతాకం. దొరవారి సత్రంలోని బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో ఘనంగా జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన సూలూరుపేట శాసనసభ్యురాలు వెలవల విజయశ్రీ. అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ కోట పట్టణంలో గురుకుల పాఠశాలలో ప్రిన్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ జెండా ర్యాలీ. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు. కోట పోలీస్ స్టేషన్లో అట్టహాసంగా జరిగిన 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జాతీయ జెండా ఎగురవేసిన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగబాబు. తిరుపతి జిల్లా చిల్లకూరు మండలం తూర్పు కనుపూరు గ్రామంలో ఉన్న నవనీత పబ్లిక్ స్కూల్లో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరిగాయి. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ చింత గోవింద్ విశ్వేశ్, స్వర్ణప్రియ, చింత నవనీత, చింత హాజరయ్యారు. ఇక సందర్భంగా విద్యార్థులు దేశ నాయకులు వేషధారణలో దేశభక్తి గీతాలు, నృత్యాలతో అలరించారు. ముందుగా నవయుగ కంపెనీ డైరెక్టర్ చింత గోవింద్ విశ్వేశ్ జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి జెండా వందనం స్వీకరించారు. సందర్భంగా పాఠశాల ప్రాంగణంలో చెట్లు నాటారు. అనంతరం స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులు నిర్వహించిన ఆటలు పాటలు పోటీలలో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉత్తమ ప్రతిభావంతులుగా తీర్చిదిద్దుతున్న ఉపాధ్యాయులకు, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్లకు అభినందనలు తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో సీఈఓ సుబ్బారావు, నవయుగ పీఆర్ఓ సీనియర్ మేనేజర్ శ్రీ హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, ప్రిన్సిపల్ శ్యాంబాబు, అడ్మిన్ మేనేజర్ సుమంత్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. As a mother India, symbolizing its cultural, spiritual and political unity. She is the personification of India, served by goddess of fertility, followed by father of our nation, As India's first Law Minister, he drafted the Indian Constitution that established equality and freedom of religion. On the line of Punjab, Lala Lajpat Rai. He was approached to the parties now followed by dolphins, uplifts with unique smile, friendly and alert, yet truly representing the Damani sons. and followed by the Pearl House. Pearls have inspired people. Celebration of our past, but a reminder of responsibility we carry as Freedom of the countless brave souls, equality and justice. Now the national leaders are going to estimate their honor to the national flag, followed by school head council members. Our freedom is a It's time for dream of freedom. Our great names of leaders like Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Sardar. the flag. We owe our freedom of a countless. Honor our national flag. Our freedom is a reminder that we have the power of shaping our destiny to choose our dreams and to make their difference in the world. Let us use this freedom to create a bright future. Today we are fortunate that we born as an independent country, we have two fundamental rights. It's time for the cultural team to honor our. It's not just a day. It's a heartbeat echoing the courage of those who dare to dream of freedom. Please take their seat. Please have in. Over to Charlie. That you want. The benefits of this asana is it may help to achieve inner peace. It can help The benefits of this asana is it helps in building concentration. This asana is also known as Gomukasana. It improves respiratory function, it calms the mind and enhances
It improves your body flexibility. Thank you, Chakrika. Thank you so much. Sir, look the camera, sir. Okay, thank you, sir. Sir, thank you so much, sir. అన్న మీరే మీ సైడ్ ఎక్కండి 1 minute క్లోజ్ సార్ మీరు రావట్లేదు తోడైపోతుంది Dhum da na 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 dhum dhum da na 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 dhum dhum agappa dhum dhum tira na gama gama ma gama ba ma దీని పీఠమైన వారణాసి వారణాసి ఆ వారణాసిలో మోరాఖాన్ కామ్డే మరియు భగీరథి బాయి ఆ దంపతులకు 1828వ సంవత్సరం నవంబర్ నెల 19న జన్మించిన మన గారు బిడ్డ మన మణికర్ణిక. మన మణికర్ణిక ఏంటి అక్క ఒకసారి మణికర్ణిక అంటుంది మరోసారి ఝాన్సీ లక్ష్మి Second place won by Dolphin House. Second place won by Dolphin House. Second place won by Dolphin House. బాబు 10 మంది మేడం స్మైల్ ప్లీజ్ మేడం సార్ హలో సార్ స్మైల్ ప్లీజ్ సార్ House. Runners team is బాబు స్మైల్ సార్ వెయిట్ Only participants, please. Don't repeat the participants. My heart with happiness to have run here in my grandmother's school. This 78th year of independence, I'm very, very happy to be celebrating with all of you. And what a wonderful performance you guys did. Amazing performances. ఈ స్కూల్లో బాగా చదువుకునే విద్యార్థులు ఉంటారు అనుకున్నాను. ఇంకా హిడెన్ పర్ఫార్మర్స్ ఉన్నారు ఇవాళ వచ్చింది. వెరీ వెరీ నైస్. సో సెలబ్రేషన్స్ చాలా బాగా చేశారు. వెరీ వెరీ వెల్. Other than the celebrations, you guys did an amazing thing, which is remembering and giving tribute to our fallen freedom fighters, which is very, very important. We all know that without them, we wouldn't be here sitting in a free India. Right? So the only way we can honor their legacy is by living as good citizens and being the best at whatever we do. Right? And you as students, you are the bright future of a free and a rapidly growing India. But freedom comes with the responsibility, right? So use your freedom to work hard, use it to help, be kind and be supportive with others around you. And finally, use your freedom to show your creativity to the world. That's how you will change it.
And finally, lastly, I would like to thank the entire school once again for inviting all of us here. It was such a pleasure, such a memorable occasion. It gave me a chance to live my childhood as well. So thank you so much for that. CEO Garu, Principal Garu, our multi-talented teachers, our supportive managers and staff, our family is very grateful and thankful for all your efforts and commitments to school. Thank you very, very much. And finally, coming back to dear students, what an amazing performance that was once again. All the way from march past, pyramids to the songs, to the singing, the Durga, everything. Very, very nice. Absolutely fantastic. తెలుగులో చెప్పాలంటే చిన్నకొట్టేశారు finally, very, very proud of you all, very proud of your talent, your achievements, your discipline and your determination for change. Looking forward to see what you all will achieve in the future. Hope to see you all soon again. Thank you. Jai Hind. We maintained as a family. So really, whenever I go out, I'm very proud to say that I am a part of Navayuga. Thank you, sir. And I would like to thank to all the guests, honorable guests, our Director Navayuga of Engineering, Mr. Chinta Vishwesh Govind Garu, and respected Chief Guest of the Day, Mr. Swarna Garu, Miss Navanita Garu, our beloved CEO Garu, Subbarao Garu, and dear Principal Shambabu Garu, Admin Manager Sumant Reddy Garu, and all the teachers, students, parents, and everyone who is part of Navayuga and Navanita Public School. I wish you a happy Independence Day. I take this privilege to propose a vote of thanks as a senior manager and the PRO of Krishnapatna Infratech Limited on this auspicious occasion of Independence Day of our beloved country, India. It has been a great day and we have been a beautiful performance by the students. We have all organized and helped in making the special day even more glorified. I want to thank all the admin team and thanks to the decoration team who have worked and pulled out their best and who have all put their efforts to make this event as a grand occasion. Is it a grand occasion, yes or no? So I would like to mention, actually we have never seen Navanita ma'am before. Means before we have seen 3 years, 4 years back when we are keeping the cutouts of the posters. Everyone was saying ma'am was exactly a print copy of Navanita ma'am. So everyone was saying, if you doesn't see the Navanita ma'am, please see the picture. Ma'am, really, it's a pride for us. We miss Navanita ma'am, but in your presence, we have seen Navanita ma'am. And Govind sir, you are such a beautiful, wonderful person I have ever seen. And ma'am, Swarna ma'am, you are too good, ma'am. Thank you. And I am proud to be a citizen of India and feel responsible to celebrate such glorious days. I thank everyone for making this celebration a grand success. Thank you everyone. Thanks for your time. Thanks for the management. Happy Independence Day to everyone who are here. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. And Navanita ma'am, I wish you all happy Independence Day. So CEO sir, teachers, and all my dear energetic students, happy Independence Day to you. It's my privilege to talk in front of such a wonderful management. I'm a very lucky person being the principal of this school. The very first time the management came to our school, motivated us, energized us, boost us. Really it's a fantastic thing. Give them a big round of applause. Thank you so much, sir. Coming to today's occasion, Independence Day, as we come together on this momentous day, our hearts swell with pride and gratitude. These sentences are all just listened from various speakers in 3 languages. Let me share with you about our school and our greatness. Really, I should share. I take the chance to speak in Telugu sometimes if it is possible. So, Navanita name is a magical word, really. When we just say the word, we have the goosebumps. Navanita itself gives the boost.
The mother in heaven always blesses from the heaven. 2015లో మొదలైన ఈ స్కూలు ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క రోజు ఏ కార్యక్రమము ఏ ఒక్క అంశంలోనూ వెనక్కి తగ్గక నెల్లూరు తిరుపతి జిల్లాల్లో నవనీత పబ్లిక్ స్కూల్ అంటే ఏంటో ఒక చరిత్ర సృష్టించింది. రియల్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్ టు నవనీత పబ్లిక్ స్కూల్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్కూల్ పిల్లోడు హెల్త్ సరిగా లేక తీసుకెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఫాదర్. వాళ్ళంతా వాళ్ళే మనం ఏమో తొందరపడి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత హీ వాంట్స్ టు జాయిన్ దేర్ వెరీ నియర్ టు ఇన్ స్కూల్ వెరీ నియర్ టు హిస్ హౌస్. అక్కడ ప్రిన్సిపల్ అబ్బాయికి అడ్మిషన్ ఇవ్వాల. ఓన్లీ ద రీజన్ ఈజ్, why did you come from Navnita Public School? There is some other reason. He says that. He called me. సరే అండి, మీ స్కూల్ నుంచి ఒక పిల్లోడు వచ్చాడు, సహజంగా మీ స్కూల్ నుంచి పిల్లలు బయటికి రారు కదా, ఎనీ అదర్ రీజన్ అని అడిగారు. జస్ట్ హెల్త్ రీజన్ అని చెప్పాం. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ నవనీత పబ్లిక్ స్కూల్. Smile please madam. Smile. తిరుపతి జిల్లా కోట మండలం విద్యానగర్ ఎన్బీకేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. కార్యక్రమానికి ఎన్బీకేఆర్ విద్యా సంస్థల అధినేత నేదురుమల్లి రామ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలోని ఎన్సీసీ విద్యార్థులు రామ్ కుమార్ రెడ్డికి ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం స్వాతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఎగరేశారు. ఎన్సీసీ విభాగంలో ఆర్మీ యూనిట్, నావిల్ యూనిట్ విద్యార్థుల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎందరో మహానుభావుల త్యాగ ఫలితంగా వచ్చిందని, స్వాతంత్ర దినోత్సవం గొప్పతనం గురించి విద్యార్థులకు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్సీసీ జాతీయ స్థాయి క్యాంపులో ప్రతిభ సాధించిన విద్యార్థులకు మెడల్స్ ను అందించారు. కార్యక్రమంలో ఎన్బీకేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్, అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు. of third year AI and DS department. Corporal I. Gopika Madhavi from third year Triple department is leading the third platoon in today's parade. Dr. Vijay Kumar, he is the chief guest today. I happened to be in town. I said I would also like to see my students, especially the Swatantra Yodhulu. I don't know how many of you know. I said, what are the other names remaining which I can mention to my great souls who have laid down their lives for our country and for our independence. Jai Hind. There was created a respected faculty, students.
తిరుపతి జిల్లా కోట మండల కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్లో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగబాబు జాతీయ జెండాను ఎగరేశారు. స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రాణ త్యాగాలను చేసిన మహనీయులను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని విద్యార్థులు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు స్వీట్లను పంచిపెట్టారు. జాతీయ గీతం అందులో మనకి మీరు చిన్న మాట తప్పు మాట్లాడారు. అది ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఉచ్చల అన్నారు, ఉచ్చల జలది తరంగా అన్నారు కదా, అక్కడ ఉచ్చల రాజు కళా వస్తారు. చెక్కారు. సరేనా? చాలా మీరు రెండు పాట పడతారా? మా తెలుగు తల్లి ఇదే మాత్రం పడతారా? పడతారు కదా. జాతీయ గేయం పాడారు కదా, జాతీయ గీతం జాతీయ గేయం ఐడియా లేదా? మన రాష్ట్ర గేయం కూడా ఉంటుంది కదా, ఐడియా ఉందా పేరు? మా తెలుగు తల్లి మళ్ళీ రాదా? పడతారా? రాష్ట్ర గేయం తెలియకూడదు. తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండల కేంద్రంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ రామయ్య జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి జెండా వందనం చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంగ్లేయుల నుండి భారతదేశాన్ని విడిపించడానికి ఎందరో మహానుభావులు ప్రాణ త్యాగాలు చేయడమే ఈ స్వాతంత్రమని, వారి ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదని, రానున్న యువతరానికి కూడా దేశభక్తి గురించి తెలియచేయాలని, వారిని దేశ సేవ మార్గంలో నడిపించేలా ప్రోత్సాహం చూపాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనేలా చేయాలని కోరారు. అనంతరం విద్యార్థులకు స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సందీప్, ఆర్ఐ సెల్వరాజ్, బీజేపీ నాయకులు పామంజీ, కృష్ణయ్య, సర్వీయర్లు, వీఆర్ఓలు, వీఆర్ఏలు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు 78వ స్వతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా వాకాడు తహసీల్దార్ గారికి, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గారికి, ఆర్ఐ గారికి, స్టాఫ్, ఈఆర్ఓలు, ఈఆర్ఏలు, మీడియా మిత్రులకు, పిల్లలకు అందరికీ కూడా మరొకసారి స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది మనకు 78వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం దేశవ్యాప్తంగా ఈ పండుగను మనం జరుపుకుంటున్నాం. అంటే 78 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది మనకు స్వతంత్రం వచ్చి. మనకు పూర్తి స్వతంత్రం జనవరి 26, 1950 నుంచి మనకు రాజ్యాంగం రాసుకోవడం జరిగింది. సో మనకు దాదాపుగా 200 సంవత్సరాలు బ్రిటిషర్స్ మన దేశాన్ని పరిపాలన చేయడం, ఈ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ స్వతంత్ర ఉద్యమం జరగడం జరిగింది. ఫస్ట్ మనకు ఈ స్వతంత్ర పోరాటంలో మనకు చెప్పుకోదగ్గ అంశం ఏంటంటే 1957 తిరుగుబాటు, అంటే ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం. అది దాన్నే మనం ఫస్ట్ రివోల్ట్ అని, లేదా సిపాయిల తిరుగుబాటు అని వివిధ పేర్లతో మనం పిలుస్తాం. సో ఇది 1857లో మనకు రావడం జరిగింది. దీన్నే మనం సిపాయిల తిరుగుబాటు అంటాం. ఈ సిపాయిల తిరుగుబాటు కంటే ముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ ఇండియా కొన్ని చట్టాలను తేవడం జరిగింది. ఈ చట్టాలు ఏంటంటే అంటే కొన్ని వితంతు పునర్వివాహ చట్టం, అదేవిధంగా బాల్య వివాహ నిషేధం. అటెన్షన్ ఉంది మాట. స్వాతంత్ర దినోత్సవం మన ఇండిపెండెన్స్ డేకి ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికీ, మన స్టాఫ్, అలాగే మీడియా మిత్రులు, పిల్లలు, టీచర్స్ అందరికీ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
మొదటగా మన మండలం నుంచి జిల్లాలో ఎలక్షన్స్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సందీప్కి ఉత్తమ అవార్డు జిల్లా స్థాయిలో హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. అలాగే మన డివిజనల్ లెవెల్లో మన ఉత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన సెల్వా సర్వేయర్ గారు, అలాగే విఆర్ఓసి స్టాఫ్ ఎవరికైతే అవార్డు వచ్చినాయో వాళ్ళందరికీ కూడాను హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. ముందుగా మనం ప్రతి సంవత్సరం స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీ మనకి స్వాతంత్రం అనేది బ్రిటిష్ వారి. అంటే ఇంతకుముందు కూడా 1600 సంవత్సరాల వరకు స్వతంత్ర భారతదేశంలో మనమే స్వతంత్రంగా పాలించుకుంటాం. అయితే స్పైసెస్ అంటే సుగంధ ద్రవ్యాల కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే యూరోపియన్స్ అక్కడ చల్లని ప్రదేశం కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలని ఎక్కువగా కాస్ట్లీ పండవు. మన కేరళ ఇటువంటి ప్రదేశంలో ఈ బాగా స్పైసెస్ పండుగ ఈ అక్కడి నుంచి వ్యాపార నిమిత్తం వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వాస్కోడిగామ మోటుపల్లి కేరళలో మొట్టమొదటి రావడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి వాళ్ళు సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకొని పోయి అక్కడ అమ్ముకుంటే వాళ్ళకి 12 రెట్లు వాళ్ళకి ఆదాయం వచ్చింది. ఆ ఆదాయ పరంగా వాళ్ళు వ్యాపార నిమిత్తం బాగా డబ్బు వస్తుందని చెప్పి ఆ భారతదేశంకి రావడం, రాజుల ద్వారా కొనుక్కోవడం, వెళ్ళిపోయి అమ్ముకోవడం. ఇట్లా అమ్ముకునే క్రమంలో వాళ్ళకి ఒక దురాలోచన వచ్చింది. అంటే అస్తమించని సూర్యుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే మొత్తం ఆక్రమించాలి ప్రపంచాన్ని అంతా. అలా ఆక్రమణ క్రమంలోనే భారతదేశంలో ఉండేటువంటి రాజులకి ఒకరికొకరికి మనకు తెలిసిందే భారతదేశంలో పక్కనే ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటారు, ఒకరికొకరు ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకుంటారు. అట్లా ఒకరి రాజులకి ఒకరికి వాళ్ళు పుల్లలు పెట్టేసి అందరినీ ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. అదంతా మనకు తెలిసిన విషయమే. మొత్తానికి 1857లో ఒక రూపం అంటే తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండల కేంద్రంలోని మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీడీఓ వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా వాకాడు మండల జెడ్పీటీసీ సభ్యులు రౌతు రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామకృష్ణ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి జెండా వందనం చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో మనం ఇంత స్వేచ్ఛగా ఉన్నామంటే ఆనాటి మహానుభావుల కష్ట ఫలితమే. ఈ కష్టాన్ని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదని స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు బాల పోరాటాల గురించి పటిమని నరనరాలు నింపుకొని వాళ్ళను స్మరించుకోవాలని, ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు, చేసిన క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాలు కావచ్చు, సహాయ నిరాకరణ కావచ్చు, విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ వంటి ఉద్యమాలు చేసి సాధించి మనకు స్వేచ్ఛ వాయువులను అందించడానికి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తే కూడా సరిపోదు. భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ భారతమాత గౌరవాన్ని కాపాడాలని కోరుతున్నట్లు తెలియజేశారు. అనంతరం విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. కార్యక్రమంలో వాలమేడు సర్పంచ్ రౌత్ శంకరమ్మ, ఎంఈఓ నాయుమ్ అలీ, అధికారులు, కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మన దేశంలో జాతి, మత, కుల భేదాలు లేకుండా జరుపుకునేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పండుగ మన స్వతంత్ర దినోత్సవం. మరి మన దేశానికి వ్యాపారస్తులుగా వచ్చి మరి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అనైక్యాన్ని అంటే యూనిటీ లేకపోవడాన్ని గమనించి క్రమేణా భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకొని వ్యతిరేకంగా మనం గణనీయమైన వాళ్ళ దేశభక్తిని అక్షర రూపంలో చూపిస్తే మహనీయుడు, మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రూపంలో దిక్సూచి అయినారు. ఇంత గొప్ప స్వాతంత్రాన్ని మనకు అందించినటువంటి ఎంతోమంది మహానుభావుల్ని మనం ప్రతి క్షణం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఖచ్చితంగా స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు వాళ్ళని స్మరించుకుంటూ నరనరాల్లో వాళ్ళ పోరాట పటిమని నింపుకొని వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే సహాయ నిరాకరణ కావచ్చు, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కావచ్చు, విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ కావచ్చు, ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి మనకు స్వేచ్ఛావాయువులు ప్రసాదించారు. కాబట్టి మనము ఈరోజు
దానికి కృతజ్ఞత గానాలో బాధ్యత గానాలో మనం ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, మనమేం ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, యుద్ధాలు చేయాల్సిన పని లేదు, పోరాటాలు చేయాల్సిన పని లేదు. ఏదైతే మన బాధ్యత ఉందో ఆ బాధ్యతని సక్రమంగా నిర్వర్తించి మన భరతమాత గౌరవాన్ని ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా దొరవారిసత్రం మండలంలోని బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో సూలూరుపేట శాసనసభ్యురాలు వెలవల విజయశ్రీ పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆమె కొద్దిసేపు విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. విద్యార్థులు సాధక బాధలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగరేశారు. ఏ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఎంతో మంది మహనీయుల ప్రాణాల త్యాగ ఫలితమే ఈనాడు సాధించుకున్న స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలని, భావితరాలకు స్వాతంత్రం గురించి, ఈ వేడుకల గురించి, విజయోత్సవ దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకోవడం అంటే మహనీయులను మహిమాన్లను స్మరించుకోవడం అని ఆమె తెలియజేశారు. Order! Salute! Order! Salute! Order! Flag down begin! కాబట్టి ప్రౌడ్ టు బి ఎన్ ఇండియన్. ఇది నా ఫస్ట్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఈ సంవత్సరం. ఒక ఇండియన్గా పెట్టడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మంచిగా చదువుకొని పెద్దయి మన దేశానికి ఉపయోగపడతారని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ అందరూ మన దేశం కోసం, దేశం అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నారు. ఇంకా మన దేశంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు, సైంటిస్టులు కావచ్చు, ఆర్మీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఎంతోమంది మన దేశం కోసం పాటుపడుతున్నారు. అలాగే డాక్టర్స్ కానీ, పోలీస్ సిబ్బంది కానీ ప్రతి ఒక్కరూ మన దేశం కోసం పాటుపడుతున్నారు. అలాగే ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పెద్దయి మంచి స్థాయికి ఎదిగి మన దేశం కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని, అంత ఎత్తుకు ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేటలో సూలూరుపేట జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బుయ్యాల ప్రవీణ్ భారతీయుల అందరికీ 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఎంతో మంది మహనీయుల త్యాగ ఫలితమే స్వాతంత్ర దినోత్సవం అని అన్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర దినోత్సవ ఫలాలు మారుమూల గ్రామాలకు కూడా చేరాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ మైనర్ పంచాయతీలకు 10,000, మేజర్ పంచాయతీలకు 25,000 రూపాయలు స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి కేటాయించడం జరిగిందన్నారు. రాష్ట్రంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవం ప్రాముఖ్యతను తెలిపే విధంగా నిర్ణయం తెలియజేసిందని ఆయన తెలియజేశారు. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా భారతీయులందరికీ 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయిలో కూడా స్వాతంత్ర ఫలాలు అందజేయాలని మహనీయుల ప్రాణత్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేజర్ పంచాయతీకి 25,000, మైనర్ పంచాయతీకి 10,000 చొప్పున నిధులు విడుదల చేయడం జరిగింది. స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్ని గ్రామ స్థాయిలో కూడా ఒక పండుగ వాతావరణంలో జరిపించుకోవాలి, మన రాజ్యాంగ ఫలాలని పేద ప్రజలకి, అట్టడుగు స్థాయి ప్రజలకి అందించాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో మన ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు అయినటువంటి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం నిజంగా ప్రజలందరిలో ఎంతో సంతోషాన్ని నింపింది. ఇటువంటి నిర్ణయాన్ని, చారిత్రాత్మక నిర్ణయాన్ని ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభుత్వం తీసుకోలేదు. అలాంటి ఒక మంచి నిర్ణయంతో
ఒక మంచి పరిపాలనతో ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తూ ప్రజలందరి మన్ననలు పొందుతోంది. ప్రాణత్యాగాలు చేసినటువంటి మన స్వాతంత్ర పోరాట యోధులు, ముఖ్యంగా సుభాష్ చంద్రబోస్, మహాత్మా గాంధీ లాంటి వారి ఎంతోమంది ప్రాణత్యాగాలను స్మరించుకుంటూ ఈరోజు మన కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాల్ని ఎంతగానో ప్రజలు స్వాగతిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి ప్రజలందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మహనీయుల ఆశయాలకు అనుగుణంగా దేశ ప్రజలందరూ ముందుకు వెళ్లాలి, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసులకు ప్రజలు సహకరించాలని గూడూరు డీఎస్పీ రమణకుమార్ కోరారు. సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా గూడూరు పట్టణంలోని సబ్ డివిజన్ పోలీస్ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ రమణకుమార్ జాతీయ జెండాను ఎగరేశారు. ముందుగా గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. అనంతరం సిబ్బందికి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. స్వతంత్రం ద్వారా ప్రజలకు అనేక హక్కులు కల్పించాలని, వారి పోలీసులు పరిరక్షించాలని సూచించారు. ఈ విధంగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ కార్యక్రమంలో ఎస్ఐలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. गार्ड आपका नेतृत्व के लिए हाजिरी है। गार्ड कंधे మేడం రండి. ఆగస్టు 15వ తేదీ నాడు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మనకి స్వంతం ప్రకటించింది. ఇచ్చేసి మనకు అప్పగిచ్చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, ఇక్కడి నుంచి బ్రిటన్ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. కాబట్టి మనకు ఆ రోజు స్వంతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం స్వంతంత్ర అంటే దాపు 77 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయినాయి. 77 పూర్తి 78లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. కాబట్టి మనం స్వతంత్రం ఎందుకు వచ్చిందంటే ప్రజల యొక్క ఏంటంటే స్వేచ్ఛ. ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రిటిష్ టైంలో ఏంటంటే అంత స్వేచ్ఛ ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మన యొక్క రాజ్యాంగం సపరేట్ రాసుకున్నాం. దాని ప్రకారం ప్రతి మనిషి కూడా హక్కులు ఉన్నాయి. ఆ మనుషుల యొక్క హక్కుల్ని కాపాడుతూ పోలీసు యొక్క పాత్ర చాలా ఇదనమాట. పోలీసులు ఎప్పుడు కూడా తమ డ్యూటీ విధి నిర్వహణలో ప్రజల యొక్క హక్కుల్ని మనం కాలరాయకూడదు. వాళ్ళ హక్కుల్ని మనం గౌరవపరుస్తూ మనం లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయాలి. కాబట్టి అందరికి మరొకసారి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియకపోతున్నాం.
దేశ ప్రజల విముక్తి కొరకు ఎందరో మహనీయులు స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడారని, వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వెళ్లాలని గూడూరు ఆర్డీఓ కిరణ్ కుమార్ కోరారు. గురు పట్టణంలోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆర్డీఓ కిరణ్ కుమార్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. గూడూరు పట్టణంలోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా ఆర్డీఓ కిరణ్ కుమార్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. సిబ్బందికి స్వీట్లు అందించారు. మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద తహసీల్దార్ చంద్రశేఖర్ జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. సిబ్బందికి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన మహనీయుల త్యాగాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. సలామే జస్ట్ కందే జస్ట్ बाजो चस्त श्रीमान गार्ड आपका निरीक्षण के हाजरे है। गार्ड कंधे चस्त God, Master Select, Salame, Just. जनगण पढ़ बाबा जनगण मन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे गुड संगे जस्ट కనీసం 2-3 తీసుకోవాలమ్మా. 2-3 అన్ని రకాలు తీసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పు సార్ చెప్పు. నమస్తే చెప్పు సార్. స్పీచ్ చెప్తావా? श्रीमान गार्ड विस्मृत के लिए आज्ञा दी। गार्ड कंधे जस्ट गार्ड क्या मत जब पक्का నా కొద్ది సైడ్ వచ్చాయి. సెల్యూట్. ఈరోజు సార్
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉచ్చల వంగ వింధ్య హిమాచల యమునా గంగ ఉచ్చల జలధి తరంగ తవ శుభాశిషమాగే గాగే తవ జయ గాథ జనగణ మంగళదాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత జయ హే జయ హే జయ హే జయ 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 హే జయ హే. Good morning everyone. My name is Venkatabivanis. Today I am going to tell about 15th August. 15th August is Independence Day. We are celebrating 78th Independence Day. Happy Independence Day. Jai Hind. తిరుపతి జిల్లా గూడూరు డివిజన్ సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఆవరణలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవాల వెనకల అనేక మంది స్వాతంత్ర సమరయోధుల యొక్క త్యాగఫలం ఉంది. వాటిని మనము స్మరించుకోవాలి. ఆ స్మరణలో భాగంగా అనేక మంది విదేశీయులందరూ కూడా భారతదేశాన్ని పరిపాలించి భారతదేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో అందరూ కలిసిపోయారు. కానీ కొంతమంది విదేశీయులు కేవలం సంపద కోసమని సంపదను తమ వారి దేశాలకు తరలించుకొని భారతదేశం యొక్క సిరి సంపదల కోసమే వారు వచ్చినట్లుగా భావించారు. దానిలో భాగంగా భారతీయులందరినీ కూడా ఒక బానిసత్వంగా చూస్తూ వారు పరిపాలించడం జరిగింది. ఆ బానిస శృంఖలాలని ఛేదించడానికి అనేక మంది నిరాహార దీక్షలు, అలాగే హర్తాళ్ళు, నిరసన దీక్షలు, అమర నిరాహార దీక్షలు, రిలే నిరాహార దీక్షలు, కొంతమంది ఉరికంబాలు ఎక్కారు, కొంతమంది బుల్లెట్ తూటాలకు బలయ్యారు. వీరందరినీ కూడా మనము ఈ త్యాగధనుల యొక్క ఫలితమే ఈ స్వాతంత్రం. దీన్ని 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన మనము స్వాతంత్ర దినోత్సవం బ్రిటిష్ వారి నుంచి స్వాతంత్రం పొందినందుకు చేసుకుంటూ ఆ అమరవీరులందరికీ కూడా నివాళులు అర్పించుకుంటూ వారి యొక్క సేవలను కొనియాడుతూ వారికి భవిష్యత్ తరాలకు కూడా మనకు మార్గదర్శకులుగా ఉండాలని భారతదేశము అగ్రరాజ్యాల సరసన చేరుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా మనకు స్ఫూర్తిదాతలుగా ఉంటారనేసి జరుపుకుంటూ మరొకసారి 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై హింద్. గూడూరు మండలం నందు 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను మనం ఘనంగా ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ సందర్భంగా మహనీయులు స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన ఎంతోమంది మహనీయుల్ని మనం తలుచుకొని వారి యొక్క త్యాగ ఫలాలకి ప్రతీకగా వచ్చిన మన ఈ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇదే స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలని మన భావితరాలకు కూడా అందించే విధంగా మనం ఈ పండుగని మనం ఒక పండుగ రూపంలో మనం చేసుకుంటున్నాము. ఇదే పండుగ వాతావరణాన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక వారసత్వంలాగా 78 సంవత్సరాలుగా మనం ప్రతి ఆఫీసుల్లోనూ కూడా ప్రతి ఇంటి మీద కూడా జాతీయ జెండా ఎగరేసే విధంగా హర్ఘర్ తిరంగా అనే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మన ప్రభుత్వం అనేది కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మన స్వతంత్రం కోసం కోల్పోయిన స్వతంత్రాన్ని పొందడం కోసం ఎంతోమంది మహనీయులు వారి యొక్క జీవితాలను కూడా పణంగా పెట్టి జైలు జీవితాలను గడిపి వారి స్వతంత్ర లైఫ్ని కూడా వారి కుటుంబాల గురించి కూడా పట్టించుకోకుండా ఎన్నో త్యాగాలకి ఫలితమే ఇది. మనం ఈ రాబోయే రోజుల్లో కూడా మనం యొక్క బాధ్యతలు విధుల్ని మనం సక్రమంగా గుర్తించి వాటిని కానీ మనం
నిర్వర్తించినట్లయితే ఈ స్వాతంత్రాన్ని అదేవిధంగా మన భావి పౌరులకు కూడా మనం అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేసేది, అందరూ కూడా బాధ్యతాయుతమైన పౌరులలాగా పనిచేసి ప్రజలకి ఎవరైతే మన అవసరాలు ఉన్నాయో వారందరికీ కూడా మనం తగినంత పనులు చేసి పెట్టి వారిని సుఖ సంతోషాలతోనూ స్వేచ్ఛగా బ్రతికే విధంగా మనం వారికి కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. ప్రజలందరూ స్వేచ్ఛగా జీవించేందుకు ఎందరో మహనీయులు అనేక త్యాగాలు చేశారని, వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని దేశ ప్రజలందరూ ముందుకు వెళ్లాలని గూడూరు 7వ అదనపు జిల్లా జడ్జి షమీ పర్వీన్ సుల్తానా బేగం వెల్లడించారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా గూడూరు పట్టణంలోని కోర్టు ఆవరణలో 7వ అదనపు జిల్లా జడ్జి సుల్తానా బేగం జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అందరికీ స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. జిల్లా జడ్జి మాట్లాడుతూ ఎందరో మహనీయుల త్యాగ ఫలితంగా స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని, వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని దేశ ప్రజలందరూ విలువలను పాటించి ముందుకు వెళితే దేశం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతోందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో లాయర్లు, కోర్టు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మహేంద్ర కట్టేసి మహేంద్ర న్యాయమూర్తులకు, న్యాయవాదులకు, న్యాయవాది గుమస్తాలకు, కోర్టు సిబ్బందికి, పోలీసు వారికి, తదితరులు ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికీ కూడా ఆగస్టు 15 శుభాకాంక్షలు. మనకి ఎంతో పర్వదినమైన దినం, భారతదేశానికే గర్వకారణం పర్వదిన దినం. మన పూర్వీకులు ఎంతో కష్టపడి సాధించిన ఈ స్వాతంత్ర్యాన్ని మనం స్మరించుకుంటూ అదే బాటలో నడిచి ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని నిలుపుకోవాలని అందరినీ కోరుకుంటూ ముగిస్తూ. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఆల్ ది మై బ్రదర్ జడ్జ్, all the members of the bar president, our staff and all the organizers of this program. Happy Independence Day again. We know what are the sacrifices done by our freedom fighters to get the independence to India. So
So we must follow at least minimum ethics followed by our freedom fighters to continue the same legacy that India is a good country having so much ethical values. So I request all of you to behave with a humanity and extend humanity to all the brothers and sisters who are living with us in the society. I request all of you again to live with humanity, extend humanity and behave with humanity. That is our slogan to get the India to become very good in future and to flag our flag high to the levels of the Everest. Thank you one and all. ఇప్పుడు గౌరవమైన ఎండకి తట్టుకోలేదు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో ఆప్యాయతగా ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ అందరికీ ప్రసన్నమైన విందును ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమ అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ తిరుపతి జిల్లా కోటపట్నంలో సుమారు 500 మంది విద్యార్థులతో 78 అడుగుల జాతీయ జెండా ర్యాలీ ప్రదర్శన జరిగింది. కోటలోని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గురుకుల పాఠశాలలో ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో పాఠశాల వద్ద మొదలైన ర్యాలీ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ బజార్ మీదుగా పట్టణంలోని అన్ని వీధుల్లో బాణాసంచా వేడుకల్ని డప్పులు మోతలతో కొనసాగింది. సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ దేశంలో భిన్న మతాలు సాంప్రదాయాలు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం భావించే గొప్ప దేశం మనది. ఇలాంటి దేశంలో 78 ఏడాదిలోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా విద్యార్థులతో స్వాతంత్ర స్ఫూర్తిని నింపేందుకు ర్యాలీని చేపట్టినట్లు తెలిపారు. అలా నువ్వు ఛాన్స్ అలా గూడూరు పట్టణంలోని పురపాలక సంఘ కార్యాలయంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్లు జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. సిబ్బందికి చిన్నారులకు స్వీట్లు అందించారు. కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్లు స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎందరో త్యాగాలు చేశారని వారి త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కొంచెం సహకరించండి. ఆ చట్నీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చేసినట్లయితే త్వరగా ప్రారంభించుకొని త్వరగా మన కమిషనర్ గారి చేతుల మీద ఈ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. ముందుగా వందే మాతరం సుఫలా సుజలా మలయక శుభ్రజ్యోత్స్న పులకితయామిని పుల్లకుసుమిత సుమధుర సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం. ఈ సమయంలో మన కమిషనర్ గారు ఇస్తారు. ముందుకు రండి.
ఓకేనా? All of you salute. ద్రావిడ ఉత్కల వంగా హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధిత శిషమాగే హే తవ జయ గాథా जनक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे జయ. ఈ స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సిబ్బంది అందరూ తప్పకుండా అక్కడికి హాజరు కావాల్సిందిగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. తిరుపతి జిల్లా చిట్టమూరు గ్రామ సచివాలయం గణపతి మార్కండేయ నాయుడు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా చిట్టమూరు టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు గణపతి కిషోర్ నాయుడు, సర్పంచ్ మీదురు కోటయ్య పాల్గొన్నారు. ముందుగా చిట్టమూరు గ్రామ సచివాలయంలో సర్పంచ్ మీదురు కోటయ్య జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. గణపతి మార్కండేయుడు పంచాయతీ పార్కులో గణపతి మార్కండేయ నాయుడు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేశారు. జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 78వ స్వాతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా అంబేద్కర్ గాంధీజీ పటాలకు పూలమాల వేశారు. విద్యా కమిటీ చైర్మన్ బద్దక నారాయణ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో హెచ్ఎం గిరిబాబు, గణపతి గోపాల్ నాయుడు, పంచాయతీ సెక్రటరీ వెంకటేశ్వర్లు, టీచర్స్, కెనరా బ్యాంక్ మేనేజర్ రవిరాజ, బషీర్ సురేష్, జడ్పీటీసీ సభ్యులు చిప్పల వెంకటయ్య, సచివాలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే ప్రజలందరూ కూడా ప్రవాసం స్వీకరించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. జరిగింది. ఇది ఈ 150 స్కూల్స్లో గూడూరు డివిజన్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ వెంకటగిరి వరకు ఇటు తడ వరకు ఏకైక స్కూల్గా మరి జిల్లా విద్యార్థి శాఖ అధికారి గమనించడం జరిగింది. కనుక స్కౌట్ యూనిట్తో పాటు పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి పెరేడ్ బృందం కూడా ఈరోజు జెండా వందనం చేసినటువంటి చైర్మన్ గారికి, అలాగే స్థలదాత గ్రామ పెద్దలు, మనసున్న మహారాజు గణపతి వంశీకులు, అలాగే పెద్దలందరూ కూడా ఉన్నారు. వారందరూ కూడా దయచేసి సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు, అలాగే కోఆపరేషన్ సభ్యులు ఉన్నారు, హెడ్ మాస్టర్ గారు, ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఈ 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ పెరేడ్ని స్వీకరించవలసిందిగా పెద్దలందరినీ కూడా కోరుతున్నాను. విద్యార్థి 10th క్లాస్ విద్యార్థి అభి, అలాగే 10th క్లాస్ అభి భారతదేశపు జెండాని, ప్రతిష్టాత్మకమైన జెండాని తీసుకొని మనకు పెరేడ్ని నడిపిస్తాడు. అలాగే స్కూల్ జెండాని కౌసల్య 10th క్లాస్ అనే అమ్మాయి, స్కౌట్ ఈ అమ్మాయి
స్కూల్ ఫ్లాగ్ సెల్యూట్. చూడన్నా కిషోర్ నా బాయ్. ఓకే ఓకేనా రైట్. గురించి మనం స్మరించుకుంటున్నాం. ఎంతోమంది త్యాగాల ఫలితమే ఈరోజు మనం స్వతంత్రం చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈ స్కూల్ కోసం, మా ఊరి కోసం, మా గణపతి కుటుంబీకులు ఎంతో త్యాగంతోనే ఈరోజు ఇవన్నీ మా గ్రామంలో సాధ్యపడ్డాయి. వాళ్ళని మేము మా తర్వాత తరాలు కూడా ఎప్పుడు స్మరించుకుంటూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం గొప్పగా చేసుకునే పండుగ ఏదైనా ఉందంటే అది ఆగస్టు 15, తిరిగి జనవరి 26. మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. సాధారణంగా స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఈ స్వతంత్రం కోసం పోరాడినటువంటి నాయకులు, ఎంతోమంది ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి యొక్క గొప్ప మేధావులు లేదా పోరాట యోధులు, సంఘ సంస్కర్తలు అనుకుంటాం మనం. స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి మొట్టమొదటిగా నేను మా గ్రామ సర్పంచ్ సోదరుడు కోటయ్య గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే నేను చెప్తా, ఆయన ఆచరిస్తాడు, తప్పదు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మా కుటుంబం ఇప్పుడు ముందుగా ఉంటుంది. దాంట్లో మా సహకరించే మా సోదరులు బాబు నాయుడు గారికి, అదేవిధంగా సుధాకర్ నాయుడు గారికి మేమందరం కూడా కలిసి ఓ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని కూర్చొని చర్చించి కార్యక్రమాలు తుది నిర్ణయం నా మీద పెడతారో ఆ తుది నిర్ణయాన్ని నేను తీసుకోవడం, వాళ్ళతో చర్చించి కార్యక్రమం చేపట్టడం కూడా ముందుంటే దాంట్లో ప్రతిసారి మాకున్న సర్పంచులందరూ కూడా మా కుటుంబంతో కలిసిమెలిసి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పాల్పంచుకుంటారు. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ యొక్క అదృష్టం కోటయ్య గారికి కలిగింది. అయితే అడిగిన వెంటనే ఏ కార్యక్రమాన్ని కూడా దగ్గరుండి, ఎక్కడ కూడా సర్పంచ్ చెప్పేస్తారు రాదు, కానీ దగ్గరుండి ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి నాకు నేను చెప్పిన మాటలు పెట్టినందుకు కోటయ్య గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఇక్కడ టేబుల్ చైర్స్ కూడా ఆన్ ది వే. ఎందుకంటే నా కలర్స్గా పెట్టినప్పుడు వద్దని చెప్పారు మీ మస్తాన రిటైర్డ్ టీచరు నాయుడుపేట. కలర్స్ వద్దు, ఒకే పేరు పెట్టమని చెప్పాను. అందుకోసం నాకు 2-3 days మ్యాక్సిమం మండేకి ఏ పరిస్థితుల్లో ఆ చైర్స్ టేబుల్స్ కూడా ఇక్కడికి వస్తాయని కూడా మీకు అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ, మరి ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ దివ్య జ్యోతికి ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక సెంట్రల్ కెనరా బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు, ఆ కెనరా బ్యాంక్ వారు యాజమాన్యం తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం, ఈరోజు ఈ స్కూల్ నుంచి దాదాపు 6 మంది విద్యార్థులకి ప్రతి సంవత్సరం బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ అంటే బాగా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ చదువుకున్న బాగా చదివే విద్యార్థులకి 6 మందికి ప్రతి సంవత్సరం 5,000 రూపాయలు ఇవ్వడంలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం 5,000 రూపాయలు ఆ విద్యార్థులు 6 మందికి ఇచ్చినందుకు ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. గుర్తించుకోవాలి, వాళ్ళ త్యాగాలను మనం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవాలి. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలని కూడా మనం పుణిగిపుచ్చుకొని మనము ఇంకొంచెం దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. అది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయమే. అందరికీ స్వాతంత్రం ఎలా వచ్చింది మాకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పేవాళ్ళు. మాకు ఈ పండుగ చూసినప్పుడు, నేను కూడా విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు సార్ వాళ్ళు ఏమేమి మాట్లాడినారో అవన్నీ కూడా నాకు ఒక్కొక్కప్పుడు రీకాల్ అవుతూ ఉంటాయి. అది ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఏంది ఇండిపెండెన్స్ ఎలా వచ్చింది అనే విషయం. అయితే ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్
మనకిచ్చినటువంటి యొక్క ఆ స్వాతంత్రంని దాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలి, దేనికి ఉపయోగించుకోవాలి, అసలు మనం ఇండిపెండెన్స్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నాము, ఏ లక్ష్యాల కోసం తెచ్చుకున్నాము, ఎందుకోసం తెచ్చుకోవాలనేది చాలామంది గుర్తెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. గూడూరు నియోజకవర్గం పాల్గొ సునీల్ కుమార్ గారి సారథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడుకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. మొట్టమొదటిగా ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి అయితే ముందు హుందాగా విలాసాలు అందించడానికి చూస్తారు. ముఖ్యమంత్రి మొదటి రోజే ఆయన బ్రహ్మాండమైన పథకాలు ఇచ్చి పెన్షన్లు ఇచ్చారు. ఈరోజు రాష్ట్రం నష్టాల్లో ఉన్న నష్టాలను కూడా ఎదుర్కొని నేను సైతం ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడే బాధ్యత నేను తీసుకున్నాను, నేను ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి నేను పోరాడతానని మొట్టమొదటి సంతకాన్ని పెన్షన్కి పెట్టి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి 4,000 రూపాయలు ఇచ్చే పెన్షన్ బాధ్యత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఒకప్పుడు ఇప్పుడుగో 7వ తేదీకో 10వ తేదీకో 15వ తేదీ జీతాలు వస్తుంటే ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒక ఉద్యోగుల వల్లే ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాల. ఉద్యోగుల వ్యవస్థ బాగుండాల, వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదిగించే బాధ్యత ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాలా. కాబట్టి ఈరోజు 1వ తేదీకి వెళ్ళా వాళ్ళకి జీతాలు పడే పరిస్థితి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కోట మండలంలో ఘనంగా 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ కార్యాలయాల్లో రెపరెపలాడిన త్రివర్ణ పతాకం. దొరవారి సత్రంలోని బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో ఘనంగా జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన సూలూరుపేట శాసనసభ్యురాలు వెలవల విజయశ్రీ. అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ కోట పట్టణంలో గురుకుల పాఠశాలలో ప్రిన్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ జెండా ర్యాలీ. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు. కోట పోలీస్ స్టేషన్లో అట్టహాసంగా జరిగిన 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగబాబు. ఇవి బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.